great institution like Sri Ramakrishna Vidyashala, citadel of education and higher values, has been built as envisioned by Shambhavanandaji. Everybody knows that Vidyashala is a unique institution. Generations after generations, the institution is on a progressive path, adapting itself to the time-tested values, Indian cultural heritage, also keeping in tune with the changing times. And that is why Vidyashala education is a perennial source of knowledge, guidance, inspiration and nostalgic memories. Sri Ramakrishna Vidyashala is the result of the sincere hard work of so many teachers, so many well-wishers, so many Swamijis especially. For over 7 decades, we are going to unfurl this footages which gives you an idea how everybody felt about this great institution in the different stages of development, how they looked at this institution, how they contributed and what they expected, all that in a meaningful way. So this will be released in installments, each one telling the real story of their association with the great institution and what they have contributed to the institution. It will be a great document and a unique document especially for alumni, devotees and well-wishers and educationists to know the story of Vidyashala from all those who are directly involved with the institution. These hidden footages, very precious, very lively, very informative footages of a great educational institution will find the light of the day and will enter the minds of all the aspirants who want to know the story of this great institution. Thank you. Hi, I'm Krishna Shantakumar. In my 26-year journey in the hospitality industry, which has always been about service excellence, I have found that there is one void that we all in the industry try to fill, and that is trying to find motivated, energetic, driven youngsters who are job ready, who are skilled, and who are ready to take on all the challenges we throw at them. At Adevo, we hope to fill that void. At Adevo, we are hiring for attitude and skilling for service excellence. ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆಲೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಆಗಲಿ, ಅವರ ತುಂಬ ಪರಿಚಯದವ್ರ ಹತ್ರಲೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರ ಹತ್ರಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಗಿರಟೆ ಹೊಡೆಯೋ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗರ ಹತ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ, ಯು ಆರ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹುಡುಗರನ್ನ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗರ ಹತ್ರಲ್ಲೂ. ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಆಗೇಹನ್ ಅಂದರು ಅವರು. ಈ ಹುಡುಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು, ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಪೆಪರ್ಮೆಂಟು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೂದ್ ಪೇಡ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು. ಇವರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅವರು ಮುತ್ತಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಲು ಹೊತ್ತವನೇನು, ಕೈ ಹೊತ್ತವನೇನು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋನೇನು, ತಲೆ ಬೋಳ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದೇನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿರೋರು. ಅವರು ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದು, ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರು. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲೇಟಾಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು, ಅರ್ಲಿಯಾಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ತು. ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ. ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ತನಕ ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ರೊಟೀನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಚೂರು ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋರವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ತಗೊಂಬ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀಯಾ ತಗೊಂಬ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ತಗೊಂಬ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸು, ಡೇಟು, ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೇನು ನಾವು ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು 12:30 ಊಟ, 2:30 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, 2:30 to 3:15, 3:30 ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ, 2:30 to 3:15 factory. How much time you have given? 45 minutes. All right. Have you gone round and seen how much time it has taken? Now ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೌಂಡು. Have you gone seen? Is that time enough? Swamiji, we have calculated that time is enough. All right. When you go to a factory, you straight away can't go inside. There will be security. Then somebody must come. Somebody must take you round. And for that, don't you think you require at least 15-20 minutes? Have you made provision? You have not made provision here. Then for the next place, you will be late by 20 minutes. ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೊಟೀನ್. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಟೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದು ಕೇರ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಡೇ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕಾಮಡೇಟಿವ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೆಸ್ಟು ಅಂದರೆ ನೋ, ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈವನ್ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರೇ ಆಗಲಿ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ರಿಮ್ಸೆದು ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಬಂದರು. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವನು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಯಾವುದು, ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರು. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅವರು 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್,
we are very happy that he has come, but unfortunately he is late, but we are happy that he has come ಅಂತ ಅವನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಮಕ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಥರ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೀಪಪ್ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಭಾಳ ಜನ ನೆಹರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ನೆಹರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೆಹರು ಭಾಳ ಕೋಪ ಅವರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋರು. ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೂರ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನು ಹುಬ್ಳಿಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಾರ್ಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೇಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಬೋಗಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ರೊಟೀನ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಬೋಗಿ ಕೊಡೋರು ಅಟ್ಯಾಚು ಡಿಟ್ಯಾಚು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದನ್ನು ಬೋಗಿನ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಾರ್ಸಸ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋ ಹಾರ್ಸಸ್ ರೇಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೋ ವಿ ಕಾಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದವರು ಏನು ವೈ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್, ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರು. ನೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್. How the station? What do you think? Who is your head here? Divisional. You give the phone. I will speak to him. Till I finish, the train shall not move. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ಡಿವಿಷನ್. What do you think? Horses are more important than lives of students. It is booked earlier. You have no business to stop it. If you do anything like that, you will not be in your position tomorrow. Be careful about it. ಅವನು ಭಾಳ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೈಲ್ಡ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದೇರ್ ಬೋಗೀಸ್. 1 hour ಲೇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೇನು ರೀ, ರೋಪ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಜೋರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ರೀ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕರೇಜು, ಆ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ಸು, ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು, ಪೀಪಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೂ ಎಮರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಮಯದತ್ತ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಟುಡೇ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಕಡೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಫೀಸು, ಆ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆವಾಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಆಫೀಸ್ನೂ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಡವೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಗಮನ ಕೊಡವೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರಲ್ಲೂ ನಾನು ಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರೀರಿನವ್ರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಿಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಯ್ತು ಆವಾಗ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇವನು ಸರಿಯಾದ ಗಿರಾಕಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತುಂಬ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಫೇಯ್ತು, 100% ಫೇಯ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇದಾಯಿತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಇವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದರು. ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ 3-4 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವರು ಬಾಂಬೆಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ರುಗಳು ಆಗ ಅದರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಆಗ ಕಾಂತರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕುತೂಹಲನೇ ಆಗ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಕಮ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಅಂತ. ಸರಿ ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾವು ಯು ನೋ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ನಾವು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನ್ನೋರು ಸರಿಯಾದವರು ಬರಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು again Jagannath we brought, you brought Mr. Jagannath at that time, and it was very good because already he was the second headmaster after Uttappa. Now again the situation has become like this. You know, find out a man who is really experienced in this. We have to find out a person. Yes, we have to find a right man, isn't it? Yes, you have to find it. Yes. I also thought about it, and Bombay alone I thought about it, and came to a decision. You know? Yes, Swamiji, you tell me what it is. You see, I want you to take up. You want me to take up, Swamiji? What are you telling, Swamiji? Yes, you can do it. I want you. Swamiji are experienced people. I don't want any people who are in a rut. I don't want people who are already in some rut and bring them to top this. No, I don't want. You take it up. I have discussed with other Swamis also. You take up. Swamiji got some difficulty at home also. We have a business, and our brother also has some business, and I have to be there to their assistance. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ I have to help them in my leisure hour. When after going in the evening, I work in the studio, Swamiji. That's all right, but you take it up. You consult them also, you take it up. I will give you 2 days time, you think over, but I want that you should take it up. You think over, take 2 days time. Okay, Swamiji, thank you ಅಂತ ಬಂದೆ. 2 days ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಡಿಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಅಂದರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ it is decided, you will take over, you know. And second is Ugadi days, April 2nd, Ugadi. It's a good day. You come there to the prayer hall at 8:15. I will be there at 8:15 and you take charge. Good. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೇ ಹೌದು. ಅದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡೆಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ವೇ ಹಿ ವುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ. ಜಾನು ಡ್ರೈವರು ಅವನು ಶಾಂಭಾನಂದ್ರ ಡ್ರೈವರು, ಅವನು ಗೊತ್ತೌದು. ಅವನು ಯಾರು ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ನೀನು ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟೋದು ಧೈರ್ಯ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ನ ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ, ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಈ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಅವನು. ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.